സീത കല്യാണ വൈഭോഗമേ രാമ കല്യാണ വൈഭോഗമേ
हमेशा इश्क मेरी जीना உன் வாட்டடங்கள் என்னை வாட்டுதடி உன் வாட்டடங்கள் என்னை வாட்டுதடி உன் வளைவுகளோ என்னை வளைக்குதடி என் வாழ்க்கையில் தேவை தீபாய்வை கண்கள் பார்த்தேன் கவியானே இன்னும் பார்த்தால் எங்கே போவேன் உன்னாலே கம்பன் தாண்டுவேன் உன் இதழ் மேலே எழுதுவேன் ஏ மான் பொறு மங்கையே நில்லாயோ செம்மாதுளைவாய் மொழி சொல்லாயோ ஏ மான் பொறு மங்கையே நில்லாயோ செம்மாதுளைவாய் மொழி சொல்லாயோ ஏமான் புரு மங்கையே ஏமான் புரு மங்கையே மான் புரு மங்கையே दो चार महीने से लम्हों में दो चार महीने से लम्हों में उम्रों के हिसाब भी होते हैं कभी जागो मेरी आँखें कभी जागो मेरी आँखें सुनाए एक दास्तां जो होठों से घोलो ना ए हैरते आशिकी जगह मत पैरों से ज़मीं लगा मत हैरते आशिकी जगह मत पैरों से ज़मीं लगा मत हैरते आशिकी हैरते आशिकी हो हैरते आशिकी Mixed emotions are. So I feel excited, I feel the happiest, I feel nervous. I think this is one of the most life-changing moments I've had until now, and I feel glad that I found the best partner ever in like Anashwara. And then yeah, I think she would be like really angry if she would have heard this Anashwara, but then like yeah, I do call her like Anu. But then like yeah, I love her the most, and I'm like really glad that I found her, and like we happened to be colleagues first, friends later, and then like we were like girlfriend and boyfriend, and now here we are like married and like forever. So beautiful. This is looking like a wow. I look like tequila sunrise, no? Yeah. How beautiful is this? Like it. Love it. Bye. आजा
Yes, I don't think I can talk about her without being emotional. സ്കൂളിലൊക്കെ കൂടെയുള്ള ഒരാളാണ്. സ്കൂൾ ഫേസ്, കോളേജ് ഫേസ്, വർക്ക് ലൈഫ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ സ്റ്റേജിലും കൂടെയുള്ള ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നെല്ലാം ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഷീ ഈസ് വെരി ഡിയർ ടു ബോത്ത് ഓഫ് അസ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയെ പോലെ ഒരാളാണ് അനു. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും പേരിൽ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണക്റ്റ് ആവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബീറ്റ് ഡാൻസ്, ബീറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ്, ഫാമിലി, എല്ലാ രീതിയിലും. സോ ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഷീ മെറ്റ് അക്ഷയ്. കാരണം ആൾക്ക് പറ്റിയൊരു പാർട്ട്ണറാണ്. സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ഹർ. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ദെം. She says അക്ഷയനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആവാൻ കാരണം ഹീ ഈസ് വെരി നോൺ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ എന്നാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഹീ ബ്രിങ്സ് ദ കാം ടു ദ ദ സ്റ്റോം ഓർ ദ ദ ബബ്ലിംഗ് എനർജി ഷീ ഈസ്. സോ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവർ. സോ ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ഷീ ഫൗണ്ട് ഹിം. ഒരു മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ കപ്പിളാണ് അവർ. സോ വി ബോത്ത് വിഷ് ദെം വെരി ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. Saki ஒன்று மாலையாகிற கணம் ஒன்று கையில் சேர்த்திட நாள்
मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम्। अयि कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि भाग्यलक्ष्मि जय पालय माम्। മാംഗല്യം ഈ മണ്ണിൽ
അനുവിനെ ഒരു 5 years തൊട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചത്. So she was the only like closest friend that I've had, and college days were really fun. I definitely do miss those days, and I'm so glad. So back then in college നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് എപ്പോഴാണ് കല്യാണം എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ആൻഡ് ഇപ്പം അവളുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു. So I'm so happy for her, wherever she is, wherever she is going. I wish her only the very best, and Akshay and Anu, best wishes to both of y'all. From one Bangalore Palakkad Talcherry couple to another Bangalore Palakkad Talcherry couple, we wish you a very happy married life. So we are Akshay's childhood friends, and we know him since 29 years. So to be precise, and so the memory begins with our journey started with cricket. So we had been neighbors. Today is your day, and Anu being your partner for life, I think you guys make the cutest couple, and wishing you both a happy married life and congratulations. Looking forward to more journeys and trips that we'll have from now. How I feel today, it's very overwhelming because she's not one of my best friends, she is my best friend. A friendship that I found in my adulthood side, where friendship, she was the one who taught me what friendship is. And to see her get married today, first in Guruvayur, I had full tears bawling out of my eyes. That's when the feeling hit me that how beautiful the friendship should be, that I had to cry on my best friend's wedding. So I know Anu as a person, I know Akshay as a person, and together they're so beautiful. And to see them come together and share a life, it's going to be amazing. And I just want to tell you that I love you both so much, and I wish you all the best in life. I love you. The bond which we had, we started playing cricket in the name of hand cricket. That hand cricket started playing the cricket with a paper ball using an exam pad, and from then we started playing cricket, going to the ground with a proper cricket bat, cricket ball and the wickets. So we fought a lot of times with regards to the cricket scores, whatever it might be. And coming to Akshay's life, we are happy that he found his partner of his life, and we are happy for him, and we would like to congratulate him, and happy married life, Akshay.
മഴ തോർന്നുവോ പൊൻസൂര്യൻ കണ്ണേ കണിയാകയോ പെൺപൂവേ കണ്ണിൽ മഴ തോർന്നുവോ പൊൻസൂര്യൻ കണ്ണേ കണിയാകയോ ഈ ഏതൻ തോപ്പിലിരു തൂവൽ പോലെ അലയേ നീ തേടും തേൻ കനിയിലൂറും കുഞ്ഞു മധുരം ഇണനീയും ഞാനും പുതുകൂടും ചൂടും ഋതുമാറും നേരം കൺമണി പെൺപൂവേ കണ്ണിൽ മഴ തോർന്നുവോ പൊൻസൂര്യൻ കണ്ണേ കണിയാകയോ ഒരു സ്വർണ്ണമീനുള്ളിൽ തിരതുള്ളും പോലെന്റെ പ്രിയനെ കനവോ നമ്മൾ കാണും ഒരു കുഞ്ഞിപ്രാവുള്ളിൽ കുറുകുമ്പോൾ ഈ നെഞ്ചിൽ നിറയാൻ ഒഴുകാനവൾതോ മധുവോ ഉയിരാകെ ഉയിരാകെ നീയേ ഉടലേൽക്കും പൂവേ ഇമതെല്ലും മാറാതെ ഞാനേ പെൺപൂവേ കണ്ണിൽ മഴ തോർന്നുവോ പൊൻസൂര്യൻ കണ്ണേ കണിയാകയോ ചെറുചില്ലക്കൂടൊന്നിൽ പിറവിക്കായി നോമ്പേൽക്കാം നറുനെൽ കതിരായി പൊങ്ങൽ ചാർത്താം ഇടനെഞ്ചിൻ താളങ്ങൾ ചെറുതാരാട്ടീണങ്ങൾ ഇരുളിൽ തെളിയാനൊരു പൊൻതാരം ഉയിരാകെ ഉയിരാകെ നീയേ ഉടലേൽക്കും പൂവേ ഇമതെല്ലും മാറാതെ ഞാനേ ഈ ഏതൻ തോപ്പിലിരു തൂവൽ പോലെ അലയേ നീ തേടും തേൻ കനിയിലൂറും കുഞ്ഞു മധുരം ഇണനീയും ഞാനും പുതുകൂടും ചൂടും ഋതുമാറും നേരം കൺമണി പെൺപൂവേ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಜೀವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವಿಸುವೆ
ವಿಷಯ ಹೀಗಿರಲು ಒಲವು ಮಾಗಿರಲು ಇದು ಕನಸಲ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ನೀ ಹೇಳು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಸತತ ಸನಿಹ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಉಳಿದ ಜಗವೇ ಮರೆತಿದೆ ಕನಸಿನೊಳಗೂ ಸಿಗದ ಒಲವು ಎದುರೆ ನಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೂವಾಯಿತು ಈ ಬಾಳಿನ ತೇರು ನೀನಲ್ಲದೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವೋ ಯಾರು ಎದೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಕೇಳು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಹವ್ಯಾಸ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಂದೀಗ ದಿನಚರಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಗಡಿಯಾರ ಮರೆವಂತೆ ಮನಸ್ಸೀಗ ಬೆರೆತಾಗ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಉಸಿರಿಂದ ಬರಬೇಗ ಅರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರೀಗ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലൈഫിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരിൽ ഒരാളാണ്. അനു ഐശ്വര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്താ പറയുക സിസ്റ്റേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ക്ലോസ്, അത്ര ഞങ്ങളുടെ ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് വെഡ്ഡിങ് ആയിരിക്കണം ഇതെന്ന് നമ്മൾ ഫുൾ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കിയായിരുന്നു. ഡാൻസ്, പാട്ട്, അത് ഇത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി. പക്ഷേ ഈ ഡേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി എത്തി, കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ്, ഇമോഷൻസ്, അങ്ങനെ കുറേ ഫീലിങ്സാണ് ഇപ്പം. അനു കല്യാണം കഴിച്ച് നമ്മളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള, എവിടെയും പോകുന്നൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു സങ്കടമൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള, സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനി വിച്ച് വേസ് അക്ഷയിനെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, അക്ഷയ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ചെക്കനാണ്. അതുകൊണ്ട് അക്ഷയനെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അക്ഷയ് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ മിടുക്കനാണ്, സുന്ദരനാണ്, അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട എല്ലാം ആണ്. അപ്പോൾ അക്ഷയും അനുവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കപ്പിളാണ്, മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ടച്ച്വുഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ലൈഫ് ലോങ് ഇരിക്കട്ടെ. ഓൾ ബ്ലെസ്സിങ്സ്, ഹാപ്പിനെസ്, ലവ് എല്ലാം ഫ്രം മൈ സൈഡ് ആൻഡ് ശ്രീറാം സൈഡ്. We love you Anu, we love you Akshay. Be happy,
live happily, enjoy life, and we love you. We are always there for you. Hello Akshay, this is Sudarshan. I've known Akshay for more than 25 years. I remember we used to see SmackDown every Friday evening around 5 p.m. And I remember he used to smack Sinu most of the time, especially Tombstone, Choke Slam, and this is the guy who is the main culprit. I pity him now, but it's okay. Now I'm happy that he's getting married. And he might look serious, but he's a pookie. I'm happy for him. Congrats Akshay, thank you. Hey, hi Akshay. I just wanted to talk about the best international trips that we had together. It was our first journey and we enjoyed a lot. Thanks to all those plannings that you have done and all the worst cuisines that we have ever tried. Cheers to your marriage. Let that be smoother than the layovers that we had. Thank you. Hey Akshay, like you'll never forget me, I know that, because I'm happy that you have not broken my bones. So yeah, you have started a new life, new journey. So just stay responsible and don't forget us. Let's have a lot more journey to go ahead, and happy married life. So Anashwara and I are best friends since college, but honestly I feel like we have grown up together. I mean, we are so close that her family feels like my own, and innate day was obviously very long, but it was beautiful. And in avale oru kalyana pennayittu kandappo enikku it was very special for me, and it was very overwhelming. And ഈ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു ഗൈസ്. ആൻഡ് യു ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സൺ. വി ലവ് ഹിം, ആൻഡ് ഐ നോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബിൽഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് ടുഗെദർ. ആൻഡ് Hey Akshay. So talking about Akshay is a jam pack of craziness. Okay, we were all very who would be the right person that would suit Akshay, and we couldn't think about anyone else rather than Anashwara. She is a perfect match for Akshay. So they both are equally crazy, and they become more crazier together. So together they make a very good couple, and from our side we wish a happy married life to them. Hi Akshay, this is your Srinivas. Hi Kuti. Be happy da. Be what you are thinking in future, do it well, and adipoli da. And one point I have to add to this statement which he gave. So basically Akshay has a good bond with Srimantuda. We don't know, we all know that they all share, they both share a good bond, whatever it might be. Akshay won't let him down, and this person won't let Akshay down in whatever situation it might be. The one point which Sudarshan stated, that he says that he's a pookie, right? So that pookiness first it started with him, and that went to Anashwara, and I hope that continues with Anashwara. And we'd like to congratulate Akshay once again, and happy married life, Akshay. सारा बन के हमारा हारा दिल हारा, तू है तो दिल को है सहारा.
obviously very emotional feeling. ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ട് വളർന്ന് ഒരുമിച്ച് വളർന്നിട്ട് through thick and thin, you know, we both have been together, and now finally ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹാപ്പി. പഴയ വൺ മെമ്മറി അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഫർഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ലൈക്ക് എൻ്റെ ഈ നെറ്റിയിൽ ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗേറ്റ് സ്വിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്നിട്ട് സ്വിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അനു പോയിട്ട് ഒറ്റ ഒരു തള്ള്, അത് പോയി സ്റ്റക്കായി, ഞാൻ എൻ്റെ തല പോയി അങ്ങനെ അടിച്ച് ഫുൾ സ്റ്റിച്ചസ്, ബ്ലീഡിങ്, ഐ തിങ്ക് 8 സ്റ്റിച്ചസ് ഓർ സംതിങ്. അപ്പോൾ അതൊരു മെമ്മറി ആണോ, നെവർ ഫർഗെറ്റ്. എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് അടി കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈങ്. എന്നിട്ട് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെമ്മറി ദാറ്റ് ഐ നെവർ ഫർഗെറ്റ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഹർ ലൈഫ്. ആൻഡ് യെസ്, ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ഫോർ ഹർ. ആൻഡ് ഇനിയും ഡൗൺ together with her, no matter what, I'll still be her brother. 1 2 3 go. Bano re bano meri chali sasural ko, आँखियों में water दे गई, जुबान पे मीठी दुर्घानी दे गई. अनु को शादी मुबारक हो. അഗ്നി സാക്ഷിയായി ഇലത്താലി ചാർത്തിയൻ ആദ്യാനുരാഗം ധന്യമാകും. മന്ത്രകോടിയിൽ ഞാൻ മൂടി നിൽക്കവേ, ആദ്യാഭിലാഷം സഫലമാകും. നാലാളറി കൈപിടിക്കും തിരുനാടക ശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും. നാലാളറിയെ കൈപിടിക്കും തിരുനാടക ശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും. യമുനാ നദിയായി കുളിരണയിലയും നിലവിൽ അമ്പലപ്പുഴെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവം മെല്ലയോടി വന്നുവോ. ഫീലിംഗ് ഇസ് ഭയങ്കര മാജിക്കൽ. കാരണം ഐ തിങ്ക് ഐ ആം സംബഡി ഹൂസ് ഡ്രീംഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എ ഫാമിലി. ആൻഡ് എനിക്ക് ഗുരുവായൂർ തന്നെ വേണമെന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ദിസ് ചടങ്ങ് വേർ നമ്മളെ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ചോറൂണല്ല നട തള്ളുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ നട തള്ളി ആസ് ഇൻ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ അത് ചെയ്തത് ഗുരുവായൂരിലാണ്. ഇപ്പം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര തിരക്ക് കാരണം. ബട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ നട തള്ളി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് അച്ഛൻ എൻ്റെ കൈ ഒരാൾക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ എന്താ പറയുക ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻറ്റ് ഫോർ മീ. എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഫുൾഫിൽ ടുഡേ. സോ ഐ ആം ഹാപ്പി. ഓൾസോ ഐ ആം സാഡ് ദാറ്റ് വീട്ടുകാരെ വിട്ടെന്നല്ല, ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടിട്ട് ഗോയിങ് ടു എ ന്യൂ പ്ലേസ്. ഇത്ര നേരം ഞാൻ കരയാണ്ട് പിടിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് ആ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫീലിങ്സ്. ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഭയങ്കര വെഡിങ് ജിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ നടന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം. ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു ഡ്രീമിൽ പിഞ്ച് മീ ഓക്കെ നോട്ട് എ ഡ്രീം, നീ കൂടുതൽ പിഞ്ച് ചെയ്യണ്ട. ബട്ട് I think it's a mixture of emotions. Maybe adannu sink in cheyan, it might take some time. But overall, I'm happy. I am sad. I am excited. I am just looking forward to a future with you. So that's how I feel. It's a mixed emotion. താലി കെട്ടിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻറ്റ്. ഞാൻ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് ആഗ്രഹിക്കണമെന്നാണ് എന്നെ ഒരാൾ തലയിട്ടാണെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരമ്പല നടയിൽ തന്നെ വേണമെന്നുള്ളത്. സോ എനിക്ക് അതല്ലാണ്ട് ഗുരുവായൂർ പോയാൽ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഓറ ഓർ മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഗോഡ്, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ തന്നെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുകൂന്ന് വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങും.
like I don't cry, but my eyes tear up. അപ്പോൾ അതെന്തോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ it heals, that place heals me. എനിക്ക് ആ ഒരു പ്ലേസിനോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ്. സോ ആ പ്ലേസിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ലൈഫ് അപ്ഗ്രേഡ് നടക്കുന്നത് felt very surreal, was so divine, so blessed that I couldn't hold on to my tears. അത് happy tears, I wasn't sad. Obviously happy tears ഭയങ്കര ഒരു surreal മൊമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ, കുറേ ഇമോഷൻസ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഡാം തുറക്കലായിരുന്നു അത്. I have told this to him, I have told this to everybody. The quality I love about Akshay is non-judgmental. ഞാൻ എന്ത് കുന്തം ചെയ്താലും എന്താളോട് പോയി പറഞ്ഞാലും ഹീസ് non-judgmental. എന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും എന്നെ ഒരു പുച്ഛത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ നീ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നോ അയ്യോ നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള ഒരിത് അക്ഷയൻ്റെ അടുത്തില്ല. ആൻഡ് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹാവ് എ non-judgmental പാർട്ട്ണർ. കാരണം നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർ നമ്മളെ കേൾക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് സംബഡി ടു ഷെയർ വിത്ത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നത് അവർ നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാത്തപ്പോഴാണ്. സോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അക്ഷയ് ഈസ് ഹീസ് non-judgmental. പിന്നെ ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സാധനം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ലൈക്ക് മന്ത്സ് ഹി വിൽ റിമെമ്പർ അന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാധനം ഇഷ്ടമാണെന്ന്. ആൻഡ് അത് ഓർത്ത് വെച്ച് അതെനിക്ക് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് ഡേറ്റ്സ്. ഞാനാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മറവി. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ബട്ട് അക്ഷയ് റിമെമ്പേഴ്സ് എവറിത്തിങ്. സോ എല്ലാ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവനാണ്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് I wanted somebody to take care of me, and he is doing that. He is taking care of me, taking care of my emotions, taking care of my well-being. So I think that's why I love him, and that's a great quality of him. For nice answers I'm giving you a dirt. No cover up. I'm telling you what I felt only. ഞാൻ ആക്ച്വലി കസിൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അനു കല്യാണമായി അനു യു മാരീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ മുഖം തിരിയും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു എൻജോയ് ദറ്റ് മൊമെന്റ് വിത്ത് ദം. കാരണം ഞാൻ അവരെ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടാൽ ഞാൻ കരയും. അതുകൊണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ നൈസായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിവായിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹാവിങ് എവ്രിബഡി, ഞാൻ ഭയങ്കര പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് എൻട്രി സോങ് ഇത് തന്നെ വേണം. ബിക്കോസ് എനിക്കൊരു ഡിവൈൻ എൻട്രി ആയിരുന്നു വേണ്ടി. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് ചെയ്യണ പേഴ്സണാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഡിവൈൻ എൻട്രി വേണമായിരുന്നു. സോ ഐ മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ഞാൻ വേണ്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫെൽ സോ അൺറിയൽ. എനിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ലാക്കി ഇതുണ്ടായി. അപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നിട്ട് പറയാണ് ഇല്ല ഞാൻ ഈ പാട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എൻറ്റർ ചെയ്യില്ല. സോ ദാറ്റ് എനിക്ക് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ദറ്റ് stubborn kid in me was there. The woman who was scared to enter, go there was there. The excited girl in me was there. So a lot of things came to me ആ ഒരു എൻട്രി ടൈമിൽ. ആൻഡ് വിത്ത് cousins and friends, I think if not for them I wouldn't be here. Because they are the ones who always took care of me. അക്ഷയ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് അധികമായില്ല, പക്ഷെ അക്ഷയ് വരാൻ എൻ്റെ മുമ്പേയും ഇവരായിരുന്നു. സോ ഹാവിങ് എവ്രി വൺ ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂരജ് കെയിം ഡൗൺ, ജോർജ് മൈ ഫസ്റ്റ് ബ്രദർ, ഹീ കെയിം ഡൗൺ. സോ അപ്പോഴാണ് അതുവരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കല്യാണം വേണം, കല്യാണം എങ്ങനെ കഴിക്കുക, ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനായിരുന്നു. അവൻ വന്നതിന് ശേഷം ഫുൾ എനർജിയായി, എൻ്റെ എനർജി തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് okay, now I'm ready to get married. So എനിക്ക് I think presence of my deared ones is a blessing. And എനിക്ക് അത്ര വലിയ സർക്കിൾ ഇല്ല. ദിസ് ലിറ്റിൽ സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഇസ് എ വെരി ക്ലോസ് നെറ്റ് സർക്കിൾ. അവർക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം. ആൻഡ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടാക്കി, ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ബോറടിക്കുന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. കാരണം അവർക്ക് പരസ്പരം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ മാനേജ്. സോ എനിക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. സോ ഈവൻ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരെ അവരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുത്തത് തലി കെട്ടാനായിട്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ദേ മീൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ടു മീ. എനിക്ക് അവർ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തോ ഉള്ളൂ. സോ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഹൽദിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇഫ് ഐ എം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ എൻ ഐലൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് വാണ്ട് ടു ടേക്ക്, ആൻഡ് മൈ ആൻസർ വുഡ് ബി മൈ ഗേൾസ്. ഒബ്വിയസ്ലി മൈ ഗേൾസ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഫ് ഐ കൻ ടേക്ക് വൺ മോർ തിങ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി മൈ കസിൻസ്. തേർഡ് തിങ് കാരണം അവരില്ലാണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ എവർ സർവൈവ്. സോ ദേ ആർ മൈ സർവൈവൽ കിറ്റ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. അക്ഷയൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് അധികം എന്താ പറയുക
കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു I did not get a space or time to connect with my extended family. Maybe എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ടെൻഷനും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവായിരിക്കാം ആ വെഡിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ആങ്സൈറ്റി അതെന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഓൺ എ ഹോൾ വെൻ ഐ സി ഞാനൊരു ആസ് എൻ ഔട്ട്സൈഡർ വെൻ ഐ സി ദ വെരി സ്വീറ്റ്. അക്ഷയൻ്റെ അച്ഛനാവട്ടെ അമ്മയാവട്ടെ ദ വെരി കെയറിങ്. അക്ഷയൻ്റെ അച്ഛൻ ഇസ് സച്ച് എ സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് അമ്മ ഓൾസോ എനിക്കൊന്ന് വെയ്യണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ സുഖമായോ ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചോ ഒക്കെ ചോദിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് വെൻ സംബഡി കോൾസ് യു ആൻഡ് ഫൈൻഡ്സ് ഔട്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വെയ്യണ്ടായെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഒരാൾ നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ചെക്കിങ് ഓൺ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. എനിക്ക് വെയ്യാണ്ടായ സമയത്ത് അക്ഷയൻ്റെ അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് ഹിം ലൈക്ക് ഐ ഫെൽറ്റ് ഗുഡ്. I was sick, but I felt good when your mom called me and checked on me. Appo I feel that they are welcoming. Enikkariyilla how what life unfolds in the future, but I think I'm going to have a good life. And sister-in-law avate, she's very sweet. Eppulum endokka nalla one good thing is ഞാൻ പോണ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഫുഡീസ് ആണ്, ഞാനും ഒരു ഫുഡിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കിട്ടും. ആൻഡ് അക്ഷയൻ്റെ അമ്മ ആസ് എൻ അടിപൊളി കുക്ക്. ഞാനും കുറച്ച് പഠിക്കും. ബട്ട് അക്ഷയൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഒന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അക്ഷയൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് ഒരു റാപ്പോ ഉണ്ട്. ഐ മീൻ ദെയർസ് എ വൈബ് മാച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി പോയിട്ടറിയാം. എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി ഹാസ് എ ലവ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലവ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലവ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ടച്ച്. സോ എനിക്കിങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്കിങ്ങനെ ഉമ്മ തരുന്നതും ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്തൊക്കെയാവും. ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ മൂക്ക് മുട്ടിക്കുക പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ മൂക്ക് മാത്രമേ മുട്ടിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ബോണസിലൊരു ഒരു ഈ അടിവയറ്റിൽ മഞ്ഞി ഇങ്ങനെ ഉയി വരുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നൈസ്. ചില സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് കാണും വെൽ എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അത് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു